ცინიჭრება პაიჯაძე. მოდის, ერთ შემოუარა, მეორეს. მესამეს ინგამორბის პაიჯაძე. გარში ურტყამს, ბურთი ბადეშია. Наши футболисты должны были встретиться со сборной командой Тегерана. Англичане и американцы. Как истые любители спорта, они не могли, разумеется, пропустить интересной футбольной встречи. Несколько минут до начала матча. Шах Ирана, Мухаммед Реза Пехлеви. Советский посол в Иране товарищ Максимов представляет шаху футболистов Грузии. Это все наши старые знакомые по Тбилисскому стадиону и любимцы. Капитан команды, центр нападения Пайчадзе. Красные футболки с гербом Советской Грузии и синие с гербом Тегерана. Традиционный обмен вымпелами в память спортивной встречи. Ответственный секретарь комитета спортивного общества Ирана господин Садри и представитель грузинского комитета по делам физкультуры товарищ Самушев. Капитаны команд в знак дружбы обмениваются букетами цветов. И вот первый удар. Грузинские футболисты сразу предложили быстрый темп игры. Нападение несколько раз проводит мяч к воротам Тегерана. Игра идет упорная, но обоюдовежливая, корректная, как и подобает дружеской встрече. Наши футболисты играют короткими ударами, молниеносными пассами, проводят интересные комбинации. Преимущество советских футболистов сказывается. 18-я минута игры. Панюков точным и сильным ударом бьет по воротам Тегерана. Мяч в сетке. Иранские футболисты пытаются отпитать удар. Они прорываются к нашим воротам. Защита мешает. Прекрасно, как всегда, работает головой Фролов. Он сегодня в ударе. Шудров вступает в игру. Точный бросок. Еще мяч в ворота Тегерана. Его забивает Пайчадзе. Зрители с интересом наблюдают за ходом матча. На трибуне не только тегеранцы, но и жители отдаленных провинций. Вторая половина игры. Первая же минута приносит успех нашей команде. Панюков забивает новый гол. Тегеранские футболисты не теряют духа. Они по-прежнему настойчиво стремятся к нашим воротам, но без результата. Пайчадзе забивает 4-й гол. Счет 4-0 в пользу команды Советской Грузии.
Бухарест, столица Румынии. Декабрь 1945 года. После снегопада установились солнечные морозные дни. В эти дни в Бухарест приехали тбилисские футболисты «Динамо». Нашим футболистам предстояло защищать честь своего спортивного флага на ледяном поле. Надо было прежде всего примениться к необычайным условиям. Тренер команды Жордания. Среди зрителей матча премьер-министр Румынии господин Гроза и председатель союзной контрольной комиссии генерал-полковник Сусайков. Команда «Динамо» Тбилиси. Голубые майки с белым просветом. Байчадзе, Шудра, Солдадзе, Берданишвили, Икнадзе, Панюков, Захлеванидник, Огоберидзе, Бережной, Кагва, Геджелава. Команда Чефери. Одна из лучших в Румынии. Эти футболисты 6-й год подряд держат в своих руках кубок страны. Фиолетовые майки. Капитаны команд Байчадзе и Барат. Традиционный для международных встреч обмен вымпелами. От хозяев поля к гостям. Байчадзе пытается вырваться вперед. Прекрасно играет защита Чефери. Штрафной удар поворотом противника. Мимо. На 7-й минуте Бережной забивает первый гол. Счет открыт. Через 4 минуты ему удается вбить еще один гол. Штрафной удар по нашим воротам. Бьет капитан Барат. Счет 2-1. Диктор извещает миру о новой победе советских футболистов. На приеме присутствовали маршал Советского Союза Столбухин и заместитель Народного комиссара иностранных дел товарищ Вышинский. Заместитель Народного комиссара иностранных дел, советский посол в Румынии, товарищ Кавторадзе. Прием состоялся в один из новогодних дней. С Новым годом, товарищи! ჩატარდა ჩვენი ქვეყნის უძლიერეს ფეხბურთელთა მატჩი. საბჭოთა კავშირის პირველობაზე თამაშობდნენ მოსკოვის დინამოს და თბილისის დინამოს გუნდები. თამაშის დაწყებამდე ჯერ კიდევ 2 საათია. ასე გამოიყურებიან ბერიას სახელობის სტადიონის ახლო-მახლო ქუჩები. დიდი სპორტული ინტერესი გამოიწვია უძლიერეს მოწინააღმდეგეთა შეხვედრამ. და ეს ინტერესი გასაგებიცაა. საქართველოს დედაქალაქში უყვართ ფეხბურთი. გასულ წელს თბილისის დინამომ 2-ჯერ წააგო თამაში მოსკოველებთან. მოსკოვის დინამო მოიპოვა საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატი. არც ისე დიდი ხანია, რაც მთელი მსოფლიო ლაპარაკობდა მის შესახებ. ჩვენი ქვეყნის ჩემპიონმა ბრწყინვალე წარმატებას მიაღწია ფეხბურთის სამშობლოში, ინგლისში.
როგორ ითამაშებენ სახელგანთქმულ გუნდთან თბილისის დინამოელები? როგორი იქნება ძლიერთა ბრძოლა მოედანზე? პირველობაზე გათამაშების ბაირაღი აღიმართა. საჯი აგერტილი თავის თანაშემწეებთან ერთად შეუდგა მოვალეობის შესრულებას. პირისპირ დადგნენ მოწინააღმდეგელი. მოსკოვის დინამოს გუნდს აცვია იასამნისფერი მაისურები, თბილისის დინამოელებს კი თეთრი მაისურები ლურჯი ზოლებით. გუნდების კაპიტნები ერთმანეთს ესალმებიან და თაიგულებს თავაზობენ. ათიათასობით მაყურებელია ტრიბუნაზე და მაინც უჩვეულოდ უმილის სუფერს. გვიან გამოაჩენენ თავიანთ ტემპერამენტს ფეხბურთის მოყვარულნი. ახლა კი ყურადღება თამაში დაიწყო. მატჩის პირველ წუთებში როგორც ეს ჩვეულებრივად ხდება, მილის ზალთა შემოწმება მოულოდნელი დასაწყისია. თბილისის დინამოელებმა სწრაფად დაიწყეს შეტევა და მოსკოვის კარებს უახლოვდებიან. ინგამორბის პაიჭაძე გარში ურტყამს, ბურთი ბადეშია. რაფით წარმატებით ხაშესმული თბილისის დინამოელები მოწინააღმდეგის კარებისკენ იწევენ. მოსკოველები ოდნავ დაიბნენ. მატჩის მეორე ნახევარი მოსკოველთა მძაფრი იერიშით იწყება. გაძაბული მუშაობა უხდება თბილისის დინამოს დამცველებს. მოწინააღმდეგეებმა ვერ შესძლეს კარებთან მიახლოება. მეკარესანაიამ ბევრჯერ აიღო მძიმე და სახიფათო ბურთი. იგი დღეს მთელი მძნებარებით თამაშობს. ბოლოს ინიციატივა ისევ თბილისის დინამოელთა ხელშია. წინ იჭრება პაიჯაძე. მოდის, ერთ შემოუარა, მეორეს, მესამეს ურტყამს. ისევ პაიჯაძე, მოსწრებული დარტყმა, ინგლისშივე წოდებულ ხომის ხელიდან უსხლდება ბურთი, უკვე ბადეში. ანგარიშია 3-1 თბილისის სასარგებლოებს. მაგრამ ეს კიდევ სრული გამარჯვება როდია. მოსკოველები ჩქარობენ, კიდევ შეიძლება გაკეთება. თამაში ახლა თბილისის კარებთან გაჩაღდა. დარტყმა, მეორე ბურთი თბილისის დინამოს ხარშია. ანგარიშია 3-2. უკანასკნელი გადამწყვეტი წუთებია. თამაში კიდევ უფრო დაძაბული ხდება. ორი ანგარიში უცვლელი დარჩა. თბილისის დინამომ ცხინვალე გამარჯვება მოიპოვა. დამსახურებულად მოუგო ქვეყნის ჩემპიონს. წელს საქართველოს სპორტულ საზოგადოებებში თავს იყრიან ნიჭიერი სპორტსმენები. თბილისის დინამოს თავდამსხმელთა ხუთეულში ჩადგა 20 წლის ჭაბუკი ბორის პაიჭაძე. ახალგაზრდა ბორისი დიდი მონდომებით ეუფლებოდა ფეხბურთის ტექნიკას. საკავშირო გათამაშებებში ჩაბმის პირველ დღიდანვე თბილისის დინამოელებმა ბორის პაიჭაძის მეთაურობით ბრწყინვალე სპორტულ შედეგებს მიაღწიეს. ჩვენი თვალუწვდენელი ქვეყნის ყველა კუთხეში სიყვარულით წარმოსთქვამდნენ და წარმოსთქვამენ სახელს ბორის პაიჭაძისას, რომლის ვირტუოზულ ოსტატობას და თავაზიანობას არაერთხელ მოუხიბლავს საბჭოთა მაყურებელი. ბორისი უცვლელი მონაწილეა თბილისის დინამოს ბრწყინვალე გამარჯვებათა, როგორც საკავშირო, ისე საერთაშორისო შეხვედრებში. თბილისელებს დღესაც ახსოვთ ბასკ ფეხბურთელებთან შეხვედრა. პაიჭაძემ სნაიპერულად დარტყმული ბურთი ისე ელვისებურად გახვია მოწინააღმდეგის პადეში, რომ ცნობილმა ბლასკომ განძრევაც კი ვერ მოასწრო. 50,000-ზე მეტი მაყურებელი გაუსრულებელი დაშის ღრიალით შეეგება საყვარელი ფეხბურთელის გამოჩენას. მოედნის ცენტრში ბურთთან ძველებურად დადგა ბორის პაიჭაძე. მამის თამაშით გადაცებული ღელავდა მისი უმცროსი ვაჟიც. ბორისი დღესაც მარცხენა ფრთაზე გადის. შეიჭრა საჯარი მოედანზე, წინ მას მოწინააღმდეგე გადაეღობა. ნახოთ რა მოხდება. სხეულის ერთი მაცდური მოძრაობა და გზა ბურთისათვის ხსნილია.
ბორის ბაიჭაძე დირიჟორივით წარმართავდა გუნდის თამაშს, დამხმარებლებთან ერთად ხვართავდა კომბინაციებს. ამ დღეს ბორისი გუნდის ლიდერი, მისი მოთამაშეც და მწვრთნელიც იყო მოედანზე. 1951 წლის სეზონში ბაიჭაძე იშვიათად მონაწილეობდა შეჯიბრებებში, მაგრამ მის მიერ გაწვრთნილ ახალგაზრდებით შევსებულმა გუნდმა საკავშირო შეჯიბრებაში მეორე ადგილი დაიკავა. გუნდის თითეული გამარჯვებით ხარობს დინამოს ძველი კაპიტანი. ამჟამად ბორის ბაიჭაძე ფიზკულტურისა და სპორტის თბილისის კომიტეტის თავმჯდომარეა. დღეს ჩვენი კინოოპერატორი საიუბილეო ვიზიტზეა. ფეხბურთის კარუზოს 50 წელი შეუსრულდა. ალბათ ადრესატის ვინაობა უკვე გამოიცანით. ჩვენ ბორის ბაიჭაძის სტუმრები ვართ. ამჯერად კინოაპარატმა მრისხანე თავდამსხმელი დამცველის როლში წარმოგვიდგინა. შვილიშვილების შემოტევა არც ისე იოლი მოსაგერიებელი ყოფილა. უკან დარჩა 50 წელი. მაგრამ ბორისი სპორტს ასე იოლად ვერ ელევა. მის საწმყოსა და მომავალზე ზრუნავს. რესპუბლიკის თითქმის ყველა სპორტულ ღონისძიებათა ერთ-ერთი ორგანიზატორი და მონაწილეა. დღეს იგი სპორტის სასახლის საპატიო სტუმართა შორისაა, სადაც შეხვედრას უწყობენ საბჭოთა კავშირის, ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონებს, ოლიმპიური თამაშების პრიზიორებს, ყველას, ვინც ქართულ სპორტს სახელი და დიდება მოუხვეჭა.